ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ കാര്യം മാറാരോ ഇത്ര നേരം ഇങ്ങനെ കാവല്ല. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വിജയന്റെ ലിയോ മൂവിയിലെ ആ കോഫി ഷോപ്പ് കട്ട ഫൈറ്റും കട്ട തുപ്പാക്കി സീനിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. എല്ലാരെയും ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിജയന്റെ ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് അല്ലെ, വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻഡിങ്ങിലാണ്. പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് ലിയോയെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഷൂട്ടിന്റെ സ്ഥലത്ത് അല്ലെ. അതായത് പാർത്ഥിപന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിയോ എവിടേക്കോ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ, ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു സ്ഥലത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി മറ്റേ സിംഹം ഇങ്ങനെ ചാടാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്താന്നുള്ളത് നേരെ കാണാം. റെഡി? ഇന്റൻസ് ഭയങ്കര അല്ലേ, സൗണ്ട് ഇടർന്ന്. കുട്ടി ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്ര വലിയ സംഭവമല്ല കണ്ടേ, വയലൻസ് അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി. പിക്ചറൈസേഷൻ അല്ലേ. അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരുന്നവിടെ പോലീസ് വരുന്നത്. वाइल्ड बीम्स ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा. नो फिजिकल इंजरीज बट पीटीएसडी का साइन लगता है. ये बच्ची बड़ी घबराई हुई. एंजाइटी तो रहेगी पर घबराने की कोई बात नहीं. आई विल गिव हर सम मेडिसिन्स. आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा. ओके? பார்த்திபா, நீ எதையும் யோசிச்சு வருத்தப்படாத. உன் நிலைமையில யார் இருந்திருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்க. எது நடந்தாலும் பாத்துக்கலாம். நான் இருக்கேன். நீ வெளியில வர்ற வரைக்கும் நான் நம்ம குடும்பத்தை பாத்துக்கிறேன். ஒரு ஹாலிவுட் மூவியோட பிஜிஎம் நீ எதையும் நினைச்சு வருத்தப்பட்டு எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல. சிண்டு கிட்ட போனா அது நான் பார்த்தேன். எனக்கு ആ മൊമെന്റിൽ നടന്ന പോലെ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു பார்த்திபா வெளியே போலீஸ் வெயிட் பண்றாங்க. ரிமாண்ட்கான ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு மேல வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஜோஷி, இந்த ரிமாண்ட் மட்டும் இல்லாம சத்யா என்ன விளையாடுறியா? Do you know the seriousness of this? 5 பேர் வந்திருக்காங்க. என்ன பண்ண சொல்ற? இஸ் a murder now. 15 நாள் ரிமாண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும். கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மத்ததெல்லாம் பாத்துக்கலாம். நீ பதறாத. ஓகே? பார்த்திபா போலாம். എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലേ ഫേസിൽ. ഹോട്ടലിൽ പോകണം. ഡയറക്റ്റ് ഹോട്ടലാണോ? അല്ലല്ലോ. ബാലിസ്റ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ട് என்ன சொல்லுதுன்னா கன்ல இருந்து ஃபயர் ஆன 5 புல்லட்ஸும் கரெக்ட்டா இறந்து போனவங்களோட நெத்தியில இருக்கு. ஒரு புல்லட் கூட மிஸ் ஃபயர் ஆகல. முன்ன பின்ன துப்பாக்கியை பயன்படுத்தாத ஒருத்தரால ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல எப்படி 5 முறை தொடர்ந்து சுட முடிஞ்சது? ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்த சில போலீஸ்காரங்களே முட்டிக்கு கீழே சுடுறதுக்கே தடுமாறுறாங்க. ஆனா இவரால மட்டும் எப்படி பதட்டமே இல்லாம 5 பேரையும் சரியா சுட முடிஞ்சது? நெத்தியில சுட்டு. இன்ஸ்பெக்டர் பாவர் ஜீட்டா, திரு பார்த்திபனின் துப்பாக்கி சுடும் திறமையை இன்னும் பல சராசரி மனிதர்களின் திறமையோடு ஒப்பிட்டு போதிய விளக்கம் அளிக்கும்படி இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது. ചെക്കിയാണോ? अरे शाहिद
सब नोट कर लीजिए. शशिकांत ഷൂട്ടിങ്. बंदूक नीचे करो. पार्थिबन पार्थिबन അയ്യോ ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആ ആ അവസ്ഥയാണ്. ആ BGM. ഓ ദാ ഫ്രെയിം. ആളെല്ലാത്തിലും മറ്റേതാണ്, ഷാർപ്പാണ്. ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ്. നോക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത്? कुमार सर इसको मैंने बंदे 9mm. എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. ആ പല തോക്കുകളും. ആ മറ്റേത് കാണിക്കുന്നു. ആള് ഭയങ്കര. ഓ അത് മിസ്കിന്റെയാണ്. അതെ പന്നിയാണോ അവിടെ? புருஷன என்னோட தம்பிய சாகடிச்சவன குடும்பத்தோட அறுத்து குழியில அனுப்பிட்டுதான் இந்த மனுஷனை மண்ணுக்கு கொடுப்பேன். இது சத்தியம் சத்தியம் இது சத்தியம். ഓ ആളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാറ്റി ഓരോ ഷോട്ടുകൾ അടിക്കും. ആ ഇവിടെ பார்த்திபன் இங்க இங்க நீங்க செஞ்சது ஜெனரல் எக்ஸெப்ஷன் தான். டோன்ட் வரி. फातिमा ആ ये कोनोड़ा यार नल्लोड़े இல்ல. They're all gangsters. It'll come under self defense. Okay? Nothing to worry. Ah. Take care. Okay? എല്ലാം ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. யுரானா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர்ல ஒரு ஸ்பாட்டட் ஹைனா வழி தவறி போந்தப்போ அது இந்த ஊரே சேர்ந்து அடிச்சு கொள்ளதான் பார்த்தது. ஆனா இவரு தன்னோட உயிரை பணையம் வச்சு இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் அந்த ஹைனாவை உயிரோட காப்பாத்தினாரு. என்னோட கேள்வி என்னன்னா யுரானா, விலங்குகளையும் இப்படி நேசிக்கிற இந்த மனுஷனால ஆனா அந்த ദൃശ്യം 5 അല്ലേ? பேரை எப்படி ദൃശ്യത്തിലല്ലേ? கொண்டு தன்னையும் தன்னை சுத்தி இருந்த அந்த 2 பெண்களையும் காப்பாத்துறதுக்காக தான் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக அந்த 5 பேரை சுட்டுக் கொண்டிருக்காரு. Your Honor, the mighty penal code may insulate this gentleman's act of self-defense. இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணைகளையும் வாதங்களையும் வாக்குமூலங்களையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த வழக்கை தீர ஆராய்ந்ததில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட திரு பார்த்திபன் ஐபிசி செக்ஷன் 103 மற்றும் 106 கீழ் நிரபராதி என்று இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது. மேலும் திரு பார்த்திபனுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான வீரதீர செயலுக்கான விருதினை வழங்கிட ഓ அரசுக்கு பரிந்துரைக்கிறேன். ബ്രേവറി അവാർഡ്. பார்த்திபன் തല നിമിർന്ന് നടക്കുക. കാരണം മറ്റേതാണ് ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഗുണ്ടകളായതുകൊണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടില്ലേ? ആ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ കാണിച്ചേ? ഇത് അയ്യോ ഫോട്ടോ. ആ ഇത്ര നാള് ഫോട്ടോനൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് അതിനെ പിടിച്ചപ്പോ ഓരോ മീഡിയ കാണിച്ചില്ല. പോയായിരുന്നു. ബീറ്റ് ഉണ്ടോ? മറ്റേത് സോങ് അല്ലേ? ഏത് സോങ്? സ്കേഡ്. സ്കേഡ്. അതുപോലെ ഉണ്ട് ബീറ്റ് അല്ലേ? ரைட்பா. கையில கட்டாயம் கிடைச்சாலும் சொல்லக்கூடாது. அது அது அவ்வளோ ஈஸி விஷயம் இல்லை. ஐ கேன் பிக்ஸ் மைசெல்ஃப். ആ ഓ പേടിച്ച് പേടിച്ച് അങ്ങനെ പേടി. பண்ணி என்னால் ஒரு பார்க்க முடியல. ആ ബീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നല്ലോ. ആ
ബീറ്റല്ലേ സെറ്റ് ആവുന്നില്ല ഭയങ്കര സീന്. ആ நீங்க இத்தனை கேஸ் வாங்கிருக்கானுன்னா அவனுக்கு லேசப்பட்டுனா தெரியல. அதுவும் இல்லாம அவனுக்கு சைட்ல இந்த இழப்பு தானே சும்மா இருப்பானுங்க நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கும் எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க சத்யா. ആ മറ്റവര് കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും. ഫാമിലി കിട്ടാ കൊടുക്കുന്ന ആ ആ മുംബൈയാ ആണോ? മയക്കാൻ പറ്റില്ല. പിക്ചർ ചേലം ആരൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഷിംല. ഓ ഓരോ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. என்னால உடனே திரும்ப காஃபி ஷாப்குள்ள எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு சகஜமா இருக்க முடியாது சத்யா. സൗണ്ട് என்னால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது டி. I'm scared ഓ ഓ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താട്ടോ സാധനം പറഞ്ഞേ. of the music I've been hearing all night. ആ Play repeat. I'm scared of the mountain, woo. river, of the fire, of the അല്ലേ lightning in the sky. Those sounds make me wanna cry. This light above me, I'm shit scared of those കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ആ. ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. I'm shit scared of those movers. I'm shit scared of back trip. ഫുള്ള് സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. I'm shit scared of that. Shit scared of me. Shit scared of me. Okay, I'm on a beat. ഓ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ മേലേന്ന്? കുത്തി കയറിയിരുന്ന ആ എന്നിട്ട് മാറ്റുന്നത് CCTV ക്യാമറയാ എടുത്ത് വെക്കുന്ന വെക്കുന്നതാണോ വെക്കുന്നതാണോ? ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അവർക്ക്? ആൾക്കാർ കാണാനിരിക്കുന്നത് അല്ല ഊരുന്നതാണോ? I'm scared of the night. I'm scared of the day. I'm scared of my shadow. Get it out of my way. I'm scared of my past. I'm scared of my future. I'm scared of the present. Can't take this torture. I'm feeling cold. I'm feeling hot. Just living the fear of getting caught. എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഭയങ്കരമായിട്ട്. I'm scared of the crawling, and I swear I'm not on wall. This light above me. I'm shit. മോളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വന്നു. ആ Scared of these speakers. I'm shit. Scared of those movers. I'm shit. Scared of the back trip. ഇവിടെ ഏകദേശം അഗൈൻ കാണിച്ചു അച്ഛൻ മകള് തമ്മിൽ നല്ല കണക്ഷനാണ്. Scared of that shit. Scared of me. Shit. Scared of me. இங்கதான் எங்கேயோ வச்சேன் நானு. எங்க ഇത് മറ്റേ പ്രിയല്ലേ? என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க? அங்க எதுவும் கிடைக்காது. ஏதாவது வாங்கி வச்சிருந்தா தானே. இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் வீட்டுல ஒளிஞ்சிருக்க போறீங்க பார்த்திபன்? 10 நாளா கடையை வேற திறக்கல. பொண்ணையும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது இல்ல. கொஞ்சம் அவங்க முகத்தை பாருங்க. நீங்க இப்படி அடைஞ்சு கிடைக்கிறது இல்லாம அவங்களையும் இப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. இப்படியே எவ்வளவு நாள் தான் சின்ன சின்ன சத்தத்தை கேட்டு காது பொத்திட்டு இருக்க போறீங்க? Go get some fresh air. வீட்டை நான் பாத்துக்கிறேன். முதல்ல உங்களை வெளியில கூட்டிட்டு போங்க. Go. എല്ലാവരും കുറെ നാളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. எனக்கு காஃபி குடிக்கணும். பால் பாக்கெட் வாங்க வெளியே போறேன். உங்க யாருக்காவது ஏதாவது வாங்கணுமா? എല്ലാരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട. പുറത്തിറങ്ങിയില്ലല്ലോ കുറച്ച് സൈഡ്. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ എല്ലാരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. എല്ലാരും മറ്റേ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. മറ്റേ ഒന്നല്ലേ 5 പേര്. பார்த்திபா நான் வாங்க வேண்டியது அங்க இருக்கு. நீங்க என் கூட வாங்க. இதோ வாங்கணும் நீ வாங்கிட்டு வந்து. பாஸ் இது. ആള് മറ്റേ ഇതിലാ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. வாங்கி கொடுக்குறேன். एक ब्रेड ऑमलेट दीजिए प्लीज. ലൊക്കേഷൻ കണ്ട എന്ത് രസം. நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். അടുത്ത മാർക്കറ്റ് ഏകദേശം. ஹலோ சிஆர்ல இருந்து SOS அலர்ட் வந்திருக்கு சார். இட்ஸ் a pitch dark info. ஊருக்குள்ள சஸ்பிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. பார்த்திபனோட ஃபேமிலிக்கு லைஃப் த்ரெட் இருக்குன்னு அண்டர் கவர்ல இருந்து இன்சூர்ஸ்க்கு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வெளியே சொல்லாம மறைச்சிருக்காரு. சோ அவங்க ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாம வெளியே போகணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஐ கால் பேக். ഓ
സീന്. பார்த்திபா எங்க இருக்க? மார்க்கெட்ல உன்னை சுத்தி சந்தேகப்படுற மாதிரியா இருக்காங்களா? കുറെ ആളുകളുണ്ട്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാണ്? பார்த்திபா ആയുധത്തിന്റെ സ്ഥലത്തല്ലേ പോയി? ആ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஊருக்குள்ள புதுசா சில பேர் எங்கேக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. Do me a favor, just drop everything that you're doing and get back into the car. Right now, please, sir. അയ്യോ ശരി. ഓ ഇത് തോന്നിയാണോ എന്തെങ്കിലും ഇത് നമ്മള് മറ്റേ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട സാധനം. ആ പിടിച്ചു വെക്കണേ. ഷോർട്ട് പോലുണ്ടോ? എങ്ങനെ ത്രില്ലായില്ലേ സിനിമ? உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் கொண்டுட்டு உன் தலையை எடுத்துட்டு போய்தான் മറ്റവര് மச்சான நடக்கப்படுவேன். என்ன தலையா? മിസ്കിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ബിജിഎം മാറിയതുണ്ടോ? ആ എഫക്റ്റ് അല്ലേ? ഒരു ഹോളിവുഡ് ടച്ചുള്ളത്. ഒരു ഹോളിവുഡ് ടച്ചിങ് അറിയോ? ഇതിലെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. പക്ഷെ എല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാം തേടി വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട്. ഓ കയ്യിൽ കിട്ടണ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണോ ചെയ്യാൻ? അത് അവരുടെ കത്തി വെച്ച് അടിക്കുന്നില്ല. തീർത്തത് വൈൽഡ് 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 ചെറുതായിട്ട് രട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറിയ വീഴ്ച. ഓ ഇതാ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട സാധനം പല്ല് വെച്ചത്. മോനെ ആള് മാറി. രാക്ഷസൻ രാക്ഷസൻ തല കൊടുത്തടെ ചവിട്ടി കൊടുത്തു. രാക്ഷസ മുഖം ചെറുതായിട്ട്. ഓ ഫ്രെയിം ഉണ്ടോ? തൃശ്ശയുടെ ഫേസ് കുടുംബത്തിലെ തൊട്ടപ്പാണ്. കേട്ടോ. കാണിക്കാവുന്നത്. അയ്യോ ഈ ചക്കര ഇതിനെ എങ്ങോട്ട് കയറി വരണേ? ഓ ഇല്ല ആൾക്കാരൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഓ ആൾക്കാരൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ആള് വേറെ ലെവൽ പൈസയാണ്. ഇവിടെ പാർത്ഥിവനില്ലല്ലോ. ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇല്ല ആള് വേറെ മൂഡിലോട്ട് പോയ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ? കാര്യം മാറാരോ ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര കാവലാണ്. ഫേസ് ഉണ്ടാ ഭർത്താവല്ല. എന്തായിരുന്നു സീൻ ഇപ്പോഴത്തെ? എന്റെ പോലെ അയ്യോ അതായത് പാർത്ഥിവൻ ഞാൻ
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പാർത്ഥിവൻ ഷൂട്ട് ഔട്ടിലെ സംഭവം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് രാക്ഷസനായിട്ട്. പിടിച്ചിട്ടൊന്നും നിക്കുന്നില്ല, ആരും പിടിച്ചിട്ട് നിക്കുന്നില്ല. അതും അറപ്പൊന്നുമില്ല അടിക്കുന്നതിനൊന്നും, ചോരയൊക്കെ തെറിയുന്നുണ്ട്, പല്ലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ചവിട്ടി വിട്ടുന്നില്ല. ഇതിലോട്ട് നേരെ തറച്ചു കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ചവിട്ട് കണ്ണിച്ചോര ഇല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ അടിയാണ് അടിച്ചത്. അവിടെ തൃശ ഭയങ്കരമായിട്ട് തൃശയെ നല്ലോണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സീനില്. അതായത് എന്തോ തൃശയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ഉളവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത്, പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് വൈഫിനോടുള്ള. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ പാർത്ഥിവൻ വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നു. പ്രിയാനന്ദാണ് വന്നിളക്കി പ്രഷർ കൊണ്ടിട്ടോ പ്രഷർ കൊണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് പ്രിയാനന്ദിന്റെ കെട്ടിയോൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പോടി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടോന്നല്ലേ? കെട്ടിയോന്നല്ലേ? അതെ അല്ല, നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കഴിഞ്ഞ സീനില്. അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവം എന്താ പറയാ, മൊത്തം ലോകം മൊത്തം ഫേമസ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേ സംഭവത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ മോറൊക്കെ മറച്ചിട്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ അല്ലേ, കാരണം മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാ. മറ്റേത് കോഫി ഷോപ്പാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയാ, തൃശ തന്നെ ഭയങ്കര അതിശയപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിലും പാർത്ഥിപന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫാമിലിനെ തുടരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മളെ പാർത്ഥിപന്റെ ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. അതായത് സെൽഫായിട്ട് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തുകള എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർത്ഥിപന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് പാർത്ഥിപൻ ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിനെ മൊത്തത്തിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം പാർത്ഥിപന്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് കാരണം വേറെ ആരും പാർത്ഥിപനെ ഉള്ളതായിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഫാമിലിനെ ഒരു ഓറല് പോലെ ഏൽപ്പിക്കാണ്ട് എല്ലാം നേരിടും എന്നുള്ള സംഭവമാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ഇത് വൈൽഡ് സാലയായിരുന്നു, ഫുള്ള് വൈൽഡ്. അതായത് ആദ്യം കണ്ടത് കാമും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർത്ഥിപനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്കേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോ വേറെ എനിക്കാണോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഉള്ളിലുള്ള മൃഗം പുറത്തു വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ അതായത് ശരിക്കും തോന്നുന്നത് എന്താ പറയാ, രണ്ട് പാർത്ഥിപനാണ് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന, രണ്ട് ഷെയ്ഡുള്ള. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് ബ്ലഡി സ്വീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത സീനിൽ വരാം. ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ നോക്കാം. കിടു സീൻ. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിരുന്നുള്ള വരുന്നതായിരിക്കും.